السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ لبنان میں پیجر حملوں میں حزب اللہ کے 10 ارکان ہلاک، ہزاروں لوگ زخمی۔ تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ محفوظ، جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ملوث ہونے کا دعویٰ۔ نفرت انگیز تقریر کے معاملے میں وارانسی عدالت کا فیصلہ، بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکھلیش کے خلاف ہندو فریق کی عرضی خارج۔ کیرلا کے صحافی صدیق کپن کی درخواست پر یو پی حکومت سے جواب طلب۔ کپن نے ضمانت کی شرائط میں نرمی کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے عرضی۔ شاہی عیدگاہ کرشن جنم بھومی معاملے پر الہ آباد ہائی کورٹ کی سماعت پر روک لگانے سے سپریم کورٹ کا انکار، مسجد کمیٹی کو دھکا۔ 4 نومبر کو ہوگی معاملے کی اگلی سماعت۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حزب اللہ نے لبنان میں پیجر حملوں میں 10 ارکان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پیجر حملوں میں ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے۔ ترجمان حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حملے میں حسن نصر اللہ محفوظ رہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی لبنان پر سائبر حملے میں ہزاروں پیجر ڈیوائسز ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئے۔ حزب اللہ نے 10 ارکان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے۔ حزب اللہ نے سائبر حملوں کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے کہا، انہیں سزا ضرور ملے گی۔ رپورٹ کے مطابق 2500 سے زائد پیجر ایک ساتھ پھٹ گئے۔ بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جہاں جہاں پیجر ڈیوائس موجود تھے، وقفے سے دھماکے ہوتے رہے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے۔ 200 کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ نے لبنان میں پیجر دھماکوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی آپریشن میں شہری حملوں کا نشانہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے کہا کہ دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ لبنان اسرائیلی کشیدگی کم کرنے میں سفارتکاری بہتر طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ، یورپی یونین، ایران نے بھی حملوں کی مذمت کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اس کی شکست اور تباہی پر ختم ہوگی۔ واضح رہے کہ پیجر ایک چھوٹی سی وائرلیس میسیجنگ ڈیوائس ہوتی ہے جس پر ٹیکسٹ اور آڈیو میسج بھیجے جاتے ہیں اور وصول کیے جا سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حزب اللہ کے کارکن اور رضاکار پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے پیجنگ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں۔ گیان واپی معاملے میں MIM سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی، سماج وادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے مطالبے کو لے کر داخل درخواست پر زیر التوا نظر ثانی عرضی نوین ایڈیشن ضلع جج ونود کمار کی عدالت نے خارج کر دی ہے۔ عرضی میں ان رہنماؤں پر سماج میں نفرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ نظر ثانی عرضی دہندہ ہری کرشنا پانڈے نے اکھلیش یادو اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بیان کو ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں مانتے ہوئے اجول اپادھیائے کی عدالت میں درخواست داخل کی تھی۔ اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان رہنماؤں نے غیر مہذب اور غیر قانونی بیان دے کر ہندو سماج کے خلاف نفرت پھیلانے کا مجرمانہ فعل انجام دیا ہے۔ اس عرضی کو عدالت نے 14 فروری 2023 کو خارج کر دیا تھا۔ اس کے بعد پانڈے نے نظر ثانی عرضی داخل کی جسے وارانسی عدالت نے بھی خارج کر دیا۔ عرضی دہندہ نے اویسی اور اکھلیش کے علاوہ مفتی مولانا عبدالباطن نعمانی بنارس اور انجمن انتظامیہ کے دیگر افسران کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عدالت نے اس عرضی کو سماعت کے قابل نہیں مانا۔ سماعت کے دوران اسد الدین اویسی کے وکیل نے اپنے موکل کے بیان کو نفرت انگیز ہونے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کیرلا سے تعلق رکھنے والے صحافی صدیق کپن کی درخواست پر اتر پردیش حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ دراصل صدیق کپن نے ضمانت کی شرط میں ہر ہفتہ پولیس کو رپورٹ کرنے کی ہدایت پر نرمی کی درخواست کی ہے۔ اسی درخواست کے تناظر میں عدالت عظمیٰ نے یو پی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔
जस्टिस PSK बंश नरसिम्हन और R महादेवन ने रियासत से कहा कि वो 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। कपन को अक्टूबर 2020 में हाथरस उत्तर प्रदेश जाते हुए गिरफ्तार किया गया था, जब एक दलित खातून की मुबैना इज्तिमाई असमत दरी के बाद मौत हो गई थी। 9 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी इजहार के हक पर जोर देते हुए तकरीबन 2 साल जेल में गुजारने वाले कपिन को जमानत दे दी। जमानत की शराइत में 6 हफ्ते दिल्ली में रहना और निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में हफ्तावार रिपोर्ट करना शामिल था। 6 माह के बाद इन्हें इसी तरह की रिपोर्टिंग की शराइत के तहत अपने आबाई इलाके मालापुरम केरला वापस जाने की इजाज़त दी गई। मथुरा के शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज मंगल को मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने मामले की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। इसी अर्जी में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था कि शाही ईदगाह के सर्वे पर पाबंदी हज़्ब साबिक़ जारी रहेगी। 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू फरीक के दावों को समाअत के काबिल तस्लीम किया था, जिसके बाद मुस्लिम फरीक 1600 सफ़हात की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी रहने की राह हमवार कर दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद समेत जेल में बंद कुछ कारकुनों के अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि जब मुतासिरा फरीक मुसलमान हो तो जमानत एक इस्तिस्ना बन जाती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि जमानत एक उसूल है और जेल एक इस्तिस्ना है। इन्होंने सवाल किया कि जमानत कायदा है और जेल इस्तिस्ना है, फिर क्या वजह है कि मुसलमानों के लिए जमानत मुस्तस्ना हो जाती है। शहरियत मुखालिफ कानून से मुंसलिक मामले में मुतअद्दिद कारकुनों की गिरफ्तारी के 4 साल बाद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ग्रुप के डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि RSS हिंदुस्तान में मुसलमानों को इसी तरह निशाना बनाता है जिस तरह हिटलर के दौर में जर्मनी में यहूदियों को निशाना बनाया गया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इस इलाके से आए हैं जिसे RSS की नर्सरी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि मैं उसे हमेशा करीब से जानता हूँ। वो ना जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और ना ही आइन पर। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया, RSS इसी तरह मुसलमानों को निशाना बनाती आ रही है। RSS का नजरिया ये है कि हर सतह पर घुस आया है और जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। इन्होंने कहा कि RSS एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम है, उसकी कोई रुकनियत नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो उसे अपना रुकन मानने से इनकार कर देते हैं, जैसा कि इन्होंने नाथुराम गॉडसे की गिरफ्तारी के दौरान किया था। वो निज़ाम में हर जगह घुस चुके हैं, हमें संजीदगी से खुद का जायजा लेने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की खबर है। गणपति विसर्जन के दौरान मंगल की रात देर गए इलाके के हिंदुस्तानी मस्जिद के पास रखी गई भगवान गणेश की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसकी वजह से मूर्ति टूट गई। उसके बाद लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुजूम ने एक नौजवान को पकड़कर मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। टूटी हुई मूर्ति को लेकर लोग मुतालबा कर रहे थे। जब तक पुलिस तमाम कसूरवारों को पकड़ नहीं लेती तब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाएगा। वाक़े की खबर फैलते ही मंडल के कुछ और लोग वहां पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सूरत हाल बिगड़ते देखकर DCP और ACP भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी अनमोल है और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और हम अपने फर्ज को निभाते हैं जिम्मेदारी से। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल, अब आपके तमाम बीमारियों का इलाज एक ही छत तले। हमारे माहिर डॉक्टर्स की टीम और आला तरबियत याफ्ता स्टाफ
वर्ल्ड क्लास हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत भी मौजूद। आपकी बेहतर सेहत हमारी पहली तरजीह। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल, टोरे चौकी, हैदराबाद।